Hello everyone, welcome back to the channel. আজি আমি এইটো ক্লাছত এই সপ্তাহৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু সেই নিউজ বিলাকৰ পৰা কেনেকে কুৱেশ্যনছ বনিব পাৰে, ঠিক আছে, প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ কেনেকে বনিব পাৰে সেইবিলাকো ডিছকাছ কৰিম। চ' আজি ক্লাছটো উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ ডিলে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Standing Committee of the National Board of Wildlife takes key infrastructure decisions. The committee considered a proposal for the use of 310 hectares of forest land from the core zone of Namdapha Tiger Reserve in Arunachal Pradesh for upgrading a stretch of Arunachal Frontier Highway. ঠিক আছে, এই নামদাফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, এই নামদাফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ওপৰত questions আহিব পাৰে। Namdapha Tiger Reserve was given the status of national park in 1983. এইটো মনত ৰাখিব। আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট, সবতছে ৰিচেণ্ট যোনটো খবৰ হৈছে যে in 2024 it was declared an eco-sensitive zone. Eco-sensitive zone কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়? Eco-sensitive zone যদি সেই এৰিয়াটো খুবেই ফ্ৰেজাইল হয়, ঠিক আছে, খুবেই ফ্ৰেজাইল হয়, যে তাত মানে যোনবিলাক নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ হয় এইবিলাক ডিপ্লিট হৈ আছে, যোনবিলাক স্পিচিজ আছে সেইবিলাক নাইকিয়া হৈ আছে, যদি খুব ৰেপিড নাইকিয়া হৈ আছে, তেতিয়া সেই এৰিয়াখিনি ইকো চেনচিটিভ জোন ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই 310 হেক্টৰ যে ফৰেষ্ট লেণ্ড ইউজ কৰিব, তাততো এতিয়া মানুহ তাত থাকিব, কাৰণ সেই এটা হাইৱে বনাই আছে। চ' তাত হিউমেন ইম্পেক্টটো পৰিব, আৰু হিউমেন ইম্পেক্ট কৰিলে এই ইকো চেনচিটিভ জোনত যদি হিউমেন ইম্পেক্ট কৰে, চ' তাৰ কি কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব আমি চবে জানো, হয়নে? চ' এই যে 2024 ইকো চেনচিটিভ জোন ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তাৰ কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাথাকিলে, হয়নে? এতিয়াতো হাইৱে বনাব, তাত মানুহৰ অহা যোৱা হ'ব, হয়নে? তো এই ইকো চেনচিটিভ জোনৰ যোনটো ষ্টেটাছ হয় সেইটো কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাথাকিলে, হয়নে? আৰু নামদফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ নামদফা ফ্লাইং স্কুৱেৰেল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। নামদফা ফ্লাইং স্কুৱেৰেল 1981ত দেখা গৈছিলে আৰু ৰিচেণ্টলি দেখা গ'ল 2023, ঠিক আছে, আফটাৰ 42 years দেখা গ'ল। চ' নামদফা ফ্লাইং স্কুৱেৰেল ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰেড পাণ্ডা পোৱা যায়, বাটাৰফ্লাইজ খুব পোৱা যায়, ঠিক আছে, নামদফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত, নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্কত মানে, ঠিক আছে। নেক্সট নিউজটোলৈ যাওঁ। India's higher education sees major growth. India's higher education system has undergone a fundamental transformation, making it flexible, interdisciplinary, inclusive, and innovation driven. Union Education Minister Dharmendra Pradhan said on Thursday. Inaugurating a two-day Vice Chancellor's Conference of Central Universities in Gujarat's Kevadia, Pradhan also said the total student enrollment has touched 4.46 crore. ঠিক আছে, a 30% increase since 2014-15. 30% increase since 2014-15. The female enrollment has grown by 38%, and female GER, etu khube important, female gross enrollment ratio now exceed male gross enrollment ratio. etu kunuba eta statement based on ahi jabo pare je female gross enrollment ratio is now more than male gross enrollment ratio. তেতিয়া হেতু correct হ'ব, ঠিক আছে। PhD enrollment has almost doubled, and female PhD scholars have grown by 136%. GER for scheduled tribes has increased by 10 percentage points, and for SCs by 8 points. ঠিক আছে, আৰু আমাৰ aim হৈছে gross enrollment ratio aim হৈছে gross enrollment ratio in higher education aim hoise amar 50% by 2035. Etia as of 2024 amar gross enrollment ratio around 27.3%. 27.3%. So but looking at the rate, juntu rate or bahise is a 50% gross enrollment ratio in higher education juntu aim rakhise by 2035 in the next 10 years, সেইটো aim achieve হ'ব নিচিনা লাগিছে, ঠিক আছে। চ' এইটো মনত ৰাখিব, ফিমেল গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' বাঢ়িছে মেলতকে, ঠিক আছে, আৰু ফিমেল এনৰোলমেণ্ট has grown by 38%. ফিমেল এনৰোলমেণ্টটো বাঢ়িছে, ঠিক আছে, by 38%, এইটো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে।
Next news to যাও India now makes faster payments than any other country. UPI now processes more than 18 billion transactions per month and dominates other electronic retail payments in India. ঠিক আছে? Interoperable payment systems such as UPI are alternatives to closed loop systems that could also foster the adoption of digital payments. ঠিক আছে? এতিয়া এই নিউজটোত সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ক্লোজ লুপ চিষ্টেম এই ক্লোজ লুপ চিষ্টেম কি হয় জানেনে আমাৰ যেনেকে ৰেড বাছ এপ আছে ৰেড বাছ এপ সুইগি ঠিক আছে এই ৰেড বাছত আমি কেতিয়াবা কুপনছ পাওঁ হয়নে আমি কেতিয়াবা যদি ট্ৰেভেল কৰো 500 টকাৰ টিকেট এটা যদি ললো তেতিয়া আমাৰ নেক্সট ট্ৰেভেলত আমাৰ এটা কুপন দিয়ে সেই কুপনটো যেনিবা আমি স্ক্ৰেচ কৰি পালো তাত 20 টকা ঠিক আছে 20 rupees পালো আমি যেনিবা এই 20 rupees টো আমাৰ নেক্সট যেতিয়া আমি টিকেট কৰিম নেক্সট টিকেটটো বোলে আমাৰ 200 টকাৰ টিকেট হ'ল হেতুত আমাৰ 20 rupees কমি যাব 180 rupees হ'ব এইটো এক টাইপৰ ডিজিটেল পেমেন্টে হয় হয়নে এতিয়া এই কুপনটো আমি এমাজনত ইউজ কৰিব পাৰিম জানো নোৱাৰো আমি এমাজনত নোৱাৰো হয়নে বেলেগ কোনোবা এপত পাৰিম জানো নোৱাৰো সো এইটোকে কয় ক্লোজ লুপ সিস্টেম মানে এই যোনটো সিস্টেম ৰেড বাছৰ সিস্টেম হেতুতে ইউজ হ'ব ৰেড বাছৰ যোনবিলাক কাস্টমাৰ্স আছে ৰেড বাছৰ যিমান যিমান বাছ আছে তাৰ আন্ডাৰত ৰেড বাছৰ আন্ডাৰত সেইবিলাকত ইউজ হ'ব সেই কুপনটো বেলেগত নহয় ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটো কয় ক্লোজ লুপ সিস্টেম ঠিক আছে সুইগিটো তেনেকে ঠিক আছে সুইগিৰ যদি কুপন আমি পাওঁ অকল সুইগিতে ইউজ হ'ব ই বেলেগতো ইউজ নহয় জমেটোতো ইউজ হ'ব জানো জমেটত ইউজ হ'ব জানো নহয় সো এটুকে কয় ক্লোজ লুপ সিস্টেম কিন্তু আমাৰ ইউপিআই যোনটো ইউপিআই আছে ওপেন লুপ তো ওয়াইডার acceptance open loop system বিলাক wider acceptance সবতে wider acceptance সবতে ইউজ হৈ যায় ঠিক আছে ক্লোজ লুপ সিস্টেমও এক টাইপৰ ডিজিটেল পেমেন্টে হয় কিন্তু হেতু সীমিত এই ৰেড বাছৰ সিস্টেমতে চলিব সুইগিৰ সিস্টেমতে চলিব ঠিক আছে কিন্তু ইউপিআই টো এক টাইপৰ ওপেন লুপ সিস্টেম যোনটো wider acceptance সবতে চলিব ইউপিআই দি আমি সবতে পেমেন্ট কৰিব পাৰো হয় না ঠিক আছে নেক্সট নিউজলৈ যাও Forests' ability to absorb CO2 wanes. India's forests are losing their ability to absorb carbon dioxide, with their photosynthetic efficiency declining by up to 12% in some dense forest areas in the past 2 decades, a new study has found. Latest forest assessment released by Union Ministry in December 2024 showed that the country's forest area has increased by 1,445 square kilometers between 2021 and 23. India has also created a carbon sink of 2.29 billion tons. It is targeting 3 billion tons by 2030. এতিয়া এই নিউজটোত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে এই আমাৰ ফটোসিন্থেটিক এফিচিয়েন্সিটো কমি আহিছে এতিয়া 12% আছে 12% ডিক্ৰিজ হৈছে এতিয়া এই 12% টো যে ইন সাম ইয়াৰ্স হেতু 14% হ'ব তেনেকে বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব হয়নে 16 হ'ব 18 হ'ব তেনেকে বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ যোনটো এইম আছে অফ 3 বিলিয়ন টনছৰ কাৰ্বন সিঙ্ক ক্ৰিয়েট কৰাৰ বাই 2030 আৰু 5 বছৰহে আছে হেতু অ্যাচিভ কৰাত আমাৰ দিগদাৰি আহিব পাৰে কাৰণ এতিয়া আমাৰ যোনটো ফটোসিন্থেটিক এফিচিয়েন্সি এটো কমি আহিছে ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে টু ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব নিউজটো ঠিক আছে নেক্সট নিউজলৈ যাও Kharchi Puja concludes with grandeur. Kharchi Puja is one of Tripura's most celebrated traditional festivals. Kharchi Puja Tripurar hoy, etu janile hol. Aru Kharchi Puja is also known as Festival of 14 Gods. Jodi kobat ahe je Festival of 14 Gods ki hoy, eneke options di dibo, etia Kharchi Puja. Thik ase, etu monot rakhib. Next news tole jao. India sees 4,000% solar capacity growth, focus now on supply chain resilience, Piyush Goyal. India has achieved a staggering 4,000% increase
in installed solar capacity, and the country's renewable energy capacity now stands at a robust 227 gigawatt, Commerce Minister Piyush Goyal said on Thursday. The minister also said that India is likely the first G20 nation, very important, the first G20 nation to have met its nationally determined contributions. Nationally determined contributions কি হয়? Long term goals হয়. Long term goals হয়. ঠিক আছে? যেনেকে এই যে আগৰ নিউজটোত কৈ আহিলো, এই কাৰ্বন সিঙ্কৰ কথা যে কৈ আহিলো আমি, creating 3 billion tons by 2030, এইটো এক টাইপৰ এটা এম হয়, ঠিক আছে? ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন, এইটো তাৰে লং টার্ম গোলৰ এটা গোল হয়, ঠিক আছে? আৰু এটা গোল আছে যেনেকে 40% পাৱাৰ নন ফসিল ফিউলছৰ পৰা প্ৰডিউস কৰা, এইটো এক টাইপৰ গোল এই ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনছৰ আন্ডাৰত, ঠিক আছে? লং টার্ম গোল হয়। সো এইটো যোনটো 4000% of solar capacity growth আমাৰ বাঢ়িছে, এইটো এই এইমটোৰ আন্ডাৰত হয়। 40% of power non fossil fuelsৰ পৰা যে প্ৰডিউস কৰা যোনটো এইম আছে সেইটোৰ আন্ডাৰত হয়, ঠিক আছে? আৰু ইণ্ডিয়া is targeting 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030, ঠিক আছে? 500 gigawatt, এতিয়া কিমান আছে আমাৰ 227, so another আৰু halfway আৰু যাবলৈ আছে, ঠিক আছে? Next news লৈ যাওঁ। Recently, the restored Mughal era Sheesh Mahal in Delhi's Shalimar Bagh was reopened to the public. Sheesh Mahal was constructed in 1653, etu monot rakhibo, commissioned by Ij-un-Nisa Begum under the reign of Mughal Emperor Shah Jahan. Etu monot rakhibo, Shah Jahanor time ot hoisile, ঠিক আছে? আৰু 1653 construct kora hoisile. It is historically significant as the site of coronation of Aurangzeb in 1658. Etu monot rakhibo, ঠিক আছে? So আজি ক্লাসটো মতে শেষ কৰিছো। যদি ক্লাসটো ভাল লাগিল তেনে লাইক কৰিব, আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব। নেক্সট ক্লাসত আকৌ লগ পাম। টিল দেন, বাই।